Hello students, once again welcome back to our YouTube channel. So today in this class I will be discussing about the remaining part of our topic, that is mechanism of bonding in organic molecules and mechanism of organic reactions. Okay, in that we will be discussing about the carbon-carbon pi bonds, and today we will discuss about the formation of alkyl halides, or what we can say is so here we will see first the addition of HX to an alkene, addition of HX to alkenes. Okay, so whenever we are going to do the addition reactions of alkenes, it can be done in presence of, one is non-polar solvent. It can be done in non-polar solvent. Addition of HX in presence of polar solvent, the product will be different. And the third one is addition of HX to an alkene in presence of catalyst. We will see all these things. Okay, so in our syllabus they have mentioned the addition of particularly HBr to an alkene, right? Okay, this is first thing. Second thing is, among these, once again we are going to discuss about free radical. Fourth one is free radical addition of HBr, free radical addition of HBr to an alkene, Okay, so apart from this, second one is we people are going to discuss about addition of halogens to that is X2 to an alkene. We are going to discuss the addition of halogens to alkenes, and through this what it is, carbocation and halonium ion mechanism. Along with that we will be discussing about the mechanism of halogen addition across the carbon to carbon double bond, right? Third thing we are going to discuss about the stereospecificity of halogen addition. We are going to discuss what? Stereospecificity of halogen addition. Okay, that means how the halogens are added to the carbon to carbon double bond, and what is the stereochemistry of the product formed, that we are going to discuss. And after that we will discuss about the ozonolysis. Next, fourth point is we will discuss about the ozonolysis with mechanism. And fifth point is we are going to discuss about the Diels-Alder reaction. We will discuss about what? Diels-Alder reaction. Okay, so this is what we people are going to discuss in our today's class. So let's start. First one is addition of HX, or we can say addition of halogen acids to an alkene, right? Hydrogen halides, generally you can take HI, HBr, HCl and HF. If we write HX, this is what we call it as hydrogen halide, right? Hydrogen halides HI, HBr, HCl and HF, they add to the double bond of alkene to form the addition compounds. So whenever to this carbon to carbon double bond, if we add HX, so we will get the product alkyl halide, that is, so here H will be added, and here we will get what? X. This is what we call it as alkyl halide. We call it as what it is. Let's remove this. What we'll get? We'll get alkyl halides. Okay. This is one of the method to prepare what? Alkyl halides. Now the order of reactivity of HX. In alkene addition follows. HI, let me choose the pen. HI is more reactive than the HBr, which is more reactive than HCl, which is more reactive than the HF. So here HI is stronger acid. HI is what it is? Stronger acid. So it readily react. Its reactivity will be more.
its reactivity will be more. But here HF is a very weak acid. It is a weak acid, so its reactivity will be less. Reactivity will be very less. So that the people are going to form alkyl iodides, alkyl bromides and alkyl chlorides, but will not form what? Alkyl fluorides. The addition of HX to an unsymmetrical alkene could conceivably occur in two different ways. Unsymmetrical alkene ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ವೇ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ವೇ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹವೆವರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸುವಲಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಎರಡು ವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಎರಡು ವೇ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಆ ಎರಡು ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನರ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HBr ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಾನು ಬರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಾನು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ absence of peroxide iddaga what you can observe over here is, let me remove this. Okay, so here this is 1, this is 2, this is 3. The product is 2-bromopropane. It is the product is 2-bromopropane, right? But ade navenadru presence of peroxide tagondidivi antandre this is 1, this is 2 and this is 3. The product is, it is 1-bromopropane. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1-bromopropane ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2-bromopropane ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ, ದ 2-bromopropane ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ 1-bromopropane ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ Markovnikov and is known as Markovnikov's rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ ರೂಲ್? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ HX to an unsymmetrical alkene, ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ HX to an unsymmetrical ಏನು ನಾವು adding reagent ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. HX ಆಲ್ಸೋ unsymmetrical ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? In the addition reaction of HX to an unsymmetrical alkene, the hydrogen adds to the carbon that already has the greater number of hydrogen atoms. So visualize it as a H goes to H. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಏನದು H goes to H ಅಂತ ಇದೆ. ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲೈಡ್ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಓವರ್ ಇರ್ ಒಂದು H+ ಇರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು Cl- ಆರ್ X-. ನಾನು Cl- ಬೇಡ X- ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? H+ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾವ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. We can also formulate it as such. In the addition of HX to an unsymmetrical alkene, the X ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಏನು ಹೆಲೈಡ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ಹೆಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ಹೆಲೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? The X atom adds to the carbon that already has the greater number of carbon atoms. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದನೋ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂತಂದ್ರೇನು, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಚ್ ಬಿಕಮ್ ಗೆಟ್ ರಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಫಸ್ಟ್. CH
2 double bond CH2 plus I'm going to add HCl, right? Okay, ನಾನೊಂದು HCl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ರೈಟ್? HCl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆನು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆನು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅದ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು H ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ H ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೆಲೋಜನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಹೆಲೋಜನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೇಮೇ ಇರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ CH2 ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಏನದು Cl ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ Cl. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ CS2, ದಿಸ್ ಈಸ್ H, ಇಲ್ಲಿ H ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು Cl ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ 1 ಇದು 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, 1 ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ನಾವು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ನಂಬರ್ 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ತದೆ, ಇದು 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿತೀವಿ. 1 ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಜರ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ when unsymmetrical alkene will be there. ಯಾವಾಗ unsymmetrical alkene ಇರ್ತದಲ್ಲ, when we will be having unsymmetrical alkene, in such case only we people are going to use this Markovnikov rule. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, now I am going to take one more example in which the alkene is unsymmetrical. Let me remove this. Okay, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ unsymmetrical alkene ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಾರಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಬರೀ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೇನು R ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆಗೇನು R ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ H. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್, ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ,
ಪ್ರೋಪೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, CH2 ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ HBr. ನಾನು HBr ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. HBr ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು CH3CH, ಇಲ್ಲಿ Br ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ CH2, ಈ ಕಡೆಗೆ H ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ Br ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. Br ಅನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ. ರೈಟ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ Br ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಇದು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. CH3CH, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ CH2, ಈ ಕಡೆಗೆ Br ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು Br ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ Br ಅಟಮ್ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, H ಗೋಸ್ ಟು H. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, HBr ಕೂಡ ಏನಿದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ Br ಅಂಡ್ Br ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ Br ಅಂಡ್ Br ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು H ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ Br ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡು ಐಟಮ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ HBr to an what alkene, to an unsymmetrical alkene, ಏನಾಗಿರ್ತದ, the negative part of the reagent is added to that carbon of the double bond which contains the lesser or fewer number of hydrogen atoms. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, H+ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು Br- ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ Br- ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್. ನಾವು Br- ಅನ್ನ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇರ್ತದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು Br- ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು Br ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, Br ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್. ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಜರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೈನರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮೈನರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇರ್ತದನೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಏನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪೀನ್. 1 ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಪ್ರೋಪೀನ್. ರೈಟ್, ಸೊ 1 ಪ್ರೋಪೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು HCl ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, CCl4 ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ CCl4 ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ HCl. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ HCl ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. HCl ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ HCl ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಯದ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಸಪ್ಲೈ ರೂಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, H ಗೋಸ್ ಟು H ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೌದಾ? ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This 2 chloropropane is what our major product and this is Markovnikov product ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ? ನಮಗೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜನರಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂತವು ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ರೀಸನ್ ಬರ್ದಿದೆ ನಾನು. ಒಂದು, HCl ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ HCl is what it is ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಪೋಲಾರ್, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು NP ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಏನದು? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ HCl ಇದ್ದು H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cl ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಅಲ್ಕಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದನೋ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ. ಏನದು? ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದು ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್, ಹೌದಾ? ಪೋಲಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪೋಲಾರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪೋಲಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು HCl ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ HCl ಕೂಡ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cl ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cl ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ H2O ಬದಲಿಗೆ CCl4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ DCM ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ CCl4. ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು, CCl4 ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ವಾಟ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ Cl ಮೈನಸ್ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಪ್ಲಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ H ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್. ಏನಾಗಿರ್ತದ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 2 ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
secondary carbocation. So the secondary carbocation formed is very less because H plus formed is very less. ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ HCl in presence of CCl4 ಆರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು HBr in presence of CCl4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ CH2Cl2. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ DCM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು CH2Cl2 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ರೈಟ್. ಇವೆರಡು ಏನು ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ತದ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ HBr ಏನ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HX ಇನ್ HX. ಒಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. Second one, addition of HX in presence of polar solvent. In presence of polar solvent. Now addition of HX in presence of non-polar solvent plus non-polar solvent plus catalyst. Non-polar solvent plus catalyst. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So observe it very carefully because it is most important. Right? ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ರೊಪೇನ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ರೊಪೇನ್. ಸೊ ಇದು 1 ಪ್ರೊಪೇನ್ ಇದೆ. 1 ಪ್ರೊಪೇನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, and take here this is 1 propane. ಓಕೆನಾ, 1 propane ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು, this 1 propane is symmetrical or unsymmetrical? It is unsymmetrical. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is unsymmetrical. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಐ ಟೇಕ್ HCl in presence of non polar solvent. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 chloro, ಸಾರಿ ಇದು 2 chloropropane. 2 chloropropane ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಲೆಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್, ಬಟ್ ನಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, HCl ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಏನು, HCl ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಅದ, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಅದ. ಬೋತ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cl ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, 2 ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್, ನಮಗೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದದ. ಇದು ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸರ್ ಯಾಕೆ HCl ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ ಎರಡು, H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾಕೆ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ Cl ಮೈನಸ್ ಆಮೇಲೆ OH ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ, ಎರಡೂದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎದುರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇವೆರಡೂದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು OH ಮೈನಸ್. ಸೊ OH ಮೈನಸ್ ಆಮೇಲೆ Cl ಮೈನಸ್ ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರೆ. ಅವಾಗ OH ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು OH ಮೈನಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ HCl ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, HCl in presence of AlCl3. AlCl3 is what it is, catalyst. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆವಿಸ್ ಅಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ CCl4 ಏನಿದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, HCl CCl4 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ರೇಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ AlCl3 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, AlCl3 ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2-chloropropan ಬಂದದೆ. ಯಾವಾಗ HCl CCl4 ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 2-chloropropan. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಸ್ ಅದ. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಅದ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, Cl- ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ H+ ಅಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2-chloropropan. 2-chloropropan ಆಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ವೆರಿ ಲೆಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HX. ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HX ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂಡ್ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬರೀತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1, 2, this is 3 and this is 4. ರೈಟ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, HBr ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ H+ ಆಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್. ಸೊ ನಾವು 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಏನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿನೇ ಇದೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್. ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್. ಇದರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ರೈಟ್, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿನೇ ಇದೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೂ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿನೇ ಇದೆ. ಎರಡರೊಳಗಡೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ ಏನು, ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಚೆಕ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ H+ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, CH3 CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2+.
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಎಂತದ್ದು, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3, ಇದು CH3 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಎಂತದಿದೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ಸ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ದ ಅಲ್ಕೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್. ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಯಾವ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಅಲ್ಕೀನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ H ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ M ಮಿಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೋ that ಅಲ್ಕೀನ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಕೀನ್. The alkene which is more nucleophilic, that will be more reactive as compared to the one which is lesser nucleophilic in nature, right? ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡರೊಳಗಡೆ ಸೇಮೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಕೀನ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So rate of the reaction is, already ಬರ್ದಿ ನಾನು, rate of reaction is inversely proportional to stability. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತುಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, this can be applied when the first two conditions are same, otherwise don't use. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ತಪ್ಪೇದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ stability. Rate is inversely proportional to the stability. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Next one is, let me explain this once again. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. Let me take it once again. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು CH3 CH ಪ್ಲಸ್ CH2 CH3 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು CH3 CH2 CH and this is CH3 plus. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2, ದಿಸ್ ಈಸ್ CH3. ಇದೇನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಸೊ ಇದು 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿನೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀ, ಚೆಕ್ ದ ಅಲ್ಕೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್. ಯಾವುದು ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್, ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ 2 ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್, 2 ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, 2 ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ,
ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ? 3. ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ? 3. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 6 ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? 6 hyper conjugative structures. We'll get 6 hyper conjugative structures. ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದನೋ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಇದು ಬೇಡ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ದ ಅಲ್ಕೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್. ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರೊಳಗಡೆ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ 2 ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡರೊಳಗಡೆ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ 2 ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದನ್ ದಿ 1 butene. 2 butene will react faster than the 1 butene. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ an exceptions to Markovnikov's rule. Markovnikov rule ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Anti-Markovnikov rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as what? Anti-Markovnikov rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Markovnikov's rule ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Markovnikov's rule. Markovnikov rule ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರೆದು. ಬಟ್ Anti-Markovnikov rule ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ carbon containing lesser number of hydrogens. Hydrogen goes to carbon containing lesser number of hydrogen. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? Markovnikov ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Anti-Markovnikov rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HBr. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Anti-Markovnikov rule ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಬರೀ HBr ಅಡಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HBr to alkene when the addition is carried out in the presence of organic peroxide. Okay, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ HBr ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ Anti-Markovnikov ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ Anti-Markovnikov's ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಬರೀ Markovnikov ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. when alkenes are treated with HBr in presence of peroxide, an Anti-Markovnikov addition occurs. Anti-Markovnikov addition occurs in the sense that the hydrogen atoms becomes attached to the carbon atom with the fewer number of hydrogen atoms. ಹೌದಾ? ಸೊ Markovnikov ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ? ದ hydrogen atom becomes attached to the carbon atom with the lesser or fewer number of hydrogen atoms. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Anti-Markovnikov rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, Anti-Markovnikov rule ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. During the addition of an unsymmetrical reagent, change the pen. During the addition of unsymmetrical reagent HBr to an unsymmetrical alkene in the presence of ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ such as dibenzoyl peroxide ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ರಿ.
ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಆಂಟಿ-ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಒಂದ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದು Br ಮೈನಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೊಪೇನ್, ಸಾರಿ ಇದು ಪ್ರೊಪೀನ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇದು ಪ್ರೊಪೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಪೇನ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಪೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರೊಪೇನ್. ದಿಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಬೈ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ HBr ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ನಮ್ದು ಇದು ಏನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ದು ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು ಅಯಾನಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಹೌದಾ, ಅಯಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HBr ಟು ದಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆಕರ್ಸ್ ಬೈ ದ ರೆಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಆಂಟಿ-ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿಸ್ anti-Markovnikov's addition occurs only when HBr is used in the presence of peroxide. Okay, so ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಂಟಿ-ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಂಟಿ-ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ HBr ಇರಬೇಕು. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ HCl ತಗೊಳ್ಳ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ HCl ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು HI ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, HCl ಆಮೇಲೆ HI ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆಂಟಿ-ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಂಟಿ-ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, HBr ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. HBr ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನಾನು, HF, HCl ಅಂಡ್ HI even when peroxides are present. ನೀವು HF ಆಮೇಲೆ HCl ಆಮೇಲೆ HI ತಗೊಂಡು ಇವನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿ-ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, HBr ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಚೈನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ರೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಜಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು C+O ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಜಿನ್ಗೆ CS2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೆಂಜಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆಂಜಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಬೆಂಜಿನ್ಗೆ C+O ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎರಡರೊಳಗಡೆಗೆ, Z ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ Y ಇದೆ, Z ಆದ್ಮೇಲೆ O ಬರ್ತದೆ. ಬೆಂಜಿಲ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಎರಡನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇದೇನಾಗಿರ್ತದ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ವಾಟ್, ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, 2 ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಆಕ್ಸಿ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್. 2 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಆಕ್ಸಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ.
ಸೊ ಇದು ಬೆಂಜಾಲ್ ಆಕ್ಸಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ HBr ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, HBr ಇಂದ H ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದು ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಆಕ್ಸಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಂಜೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರು C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿರ್ತದ, ಇದು ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೈನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೈನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಚೈನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಚೈನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಏನಾದ್ರು CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡಿಕಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಓಕೆನಾ. CH3 CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತದೆ, Br ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, then it is CH2, then it is what, CH2. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ರೆಡಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಡಿಕಲ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ರೆಡಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಡಿಕಲ್, ಅದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ರೆಡಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನಮಗೆ ರೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು, 3 degree radical is more stable than the 2 degree which is more stable than the primary or 1 degree ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ, ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ವಾಟ್, Anti-Markovnikov ರೂಲ್. ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ, Anti-Markovnikov ರೂಲ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೈನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್, ಹೌದಾ. ನಾವು ರೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 3 degree 2 degree and 1 degree ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ರೆಡಿಕಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. The secondary free radical then reacts with HBr to form one bromo, propane and bromine free radical. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವಾಗಲೇ ಏನ್ ಬರೆದಿನಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು,
ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಚೈನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ HBr ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಅಗೇನ್ it gives what, alkyl halide. Okay na? This bromine free radical continues the chain by repeating the chain propagation step. So ಇದು bromine free radical ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಕೀನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಚ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೆಸಿಸ್, ದ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಚ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಒನ್ ಈಸ್, ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್, ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಬಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು, addition of HBr to an alkene in presence of peroxide. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚೈನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಚೈನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ addition of halogens. This is also a most important concept. ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, once again we will take here carbon to carbon double bond. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಒಂದು DCM, ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡರೊಳಗಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ DCM ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 halogens. Later on we will discuss about that. A halogen addition reaction is simple organic reaction where halogen molecule added to the carbon to carbon double bond of an alkene functional group. Alkene functional group ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, halogen molecule ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, addition of halogens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The halogens Br2 and Cl2 they add to the double bond of an alkene and they producing what, vicinal dihalides. Remember this, don't be confused with geminal and vicinal. Geminal ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನಮ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿಸಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಿಸಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಸಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here we have a general chemical formula where the alkene is added to what, X2. So X may be ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, Cl2 or it may be Br2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. And the important thing is halogen addition ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, always there is what, anti addition ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. Reason next slide ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದು. As halogen molecule, for example, if I take Br2 that approaches a double bond of the alkene and electrons in the double bond repel electrons in the bromine molecule. So carbon to carbon double bond ಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು X2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು 0 ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮವಾಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದ, ಅಲ್ಕೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಒಂದು ಡೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. Now, so when this Br2 approaches the double bond of the alkene, electrons in the double bond repel electrons in bromine molecule, causing the polarization of the halogen bond. This creates a polarity in the halogen molecule. The hydrolytic bond cleavage, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, hydrolytic bond cleavage ಆಗುತ್ತೆ, homolytic ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. And one of the halogen obtains a positive charge and reacts as an electrophile. So addition of halogens to alkene is similar to what addition of HX. So HX add ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, H ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ X ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು Br ಅಂಡ್ Br ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇದ್ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಕೀನ್ ಸಮೀಪ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ, ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಕೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಕೀನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟು ಈಥಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈಥಿನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದಾವೆ, ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ, ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. when bromine is used, ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೌದಾ, ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, when a bromine is used for this reaction, it can serve as a test for unsaturation. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಕೀನ್, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಏನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಹಂಗಂತಾರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ರೈಟ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಏನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಕಿನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಅಲ್ಕೈನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಡಿಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್. This is also important. Write over here as important. Okay. Mechanism.
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ Br2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೋಮೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಲೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು? ಹಲೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರೋಮೀನ್ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಕೀನ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಅಲ್ಕೀನ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮೀನ್ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಸ್ಲೈಟ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮೀನ್ ಅಟಮ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ. ಈ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೋಮೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಅಲ್ಕೀನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಕೀನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋಲರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ 3 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರ್ತದ. ಏನಾಗಿರ್ತದ, ವೆರಿ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರ್ತದ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಐದರ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Br ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದು 1, ಇದು 2, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು 3. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ Br ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು Br ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ Br ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದಾನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ Br ಹತ್ರನು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಬ್ರೋಮೀನ್ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಾನೇನಾದ್ರೂ Br ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು, ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೋಮೋಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಕ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ Br ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಕೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು an alkene to form the cyclic bromonium ion intermediate. Second step ನೋಡಿ, bromide ion attacks any carbon of the bromonium ion from the backside of the cycle, causing the ring to open and results in the formation of the vicinal dibromide. So ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಯನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಈ ತರನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ರಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಈ ತರ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬರದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಸಾಲಿಡ್ ವೆಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೆಜ್, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹ್ಯಾಚ್ಡ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as hatched bond or dashed bond or hatched wedge ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ hatched wedge comes after the solid wedge. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇವು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾವು, ಸಾಲಿಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, hatched ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಈಸ್ ಅ 3 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್. ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, 3 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. 3 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3.
So ಇದು 3-membered ring which are quite unstable because of the high strain and are susceptible to nucleophilic attack. Already ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ nucleophilic attack ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so this is what the addition of halogen or bromine across the carbon to carbon double bond. Next one is stereospecificity of the halogen addition. This is also one of the most important concept. ಸೊ ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ stereospecific reaction is a reaction where a particular stereoisomer of the starting material forms a specific stereoisomeric form of the product. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ 2 ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಇದರದು ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು. ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋದು, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1 ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ತರದ್ದು ಏನ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, when trans 2 butene adds to bromine, the product is meso compound. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ತದ. ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್? ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು CS3, ಇದು CS3 ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಎರಡು ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್. ನಾವು ಎರಡೂದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್? ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿ. ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅವೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಂತ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as A and A, this is B and this is C. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈರಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೈರಲ್, ಇದನ್ನ ಅಕೈರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಕೈರಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೈರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಕೈರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಮೀಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎರಿಥ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ?
So that is what we call it as, let me call this one as what, erythroform and threoform ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ಇವೇನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಡುಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಡುಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿರರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ CS3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ CS3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎರಿಥ್ರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಬೋತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು Z ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. when cis butene reacts and cis butene adds to bromine, the product is the racemic mixture. Racemic mixtures ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ enantiomers ಬರ್ತವೆ. we'll get what enantiomers. ಆ enantiomers ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, racemic mixtures ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ಕೀನಿಗೆ, ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎರಡನ್ನ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ವೆಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇಜ್ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಚ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೆಜ್, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಚ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಿಶಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ CS3 ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಇದರ CS3 ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು CS3 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು R ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ R ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಇದು S ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ S ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೂ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ R ಅಂಡ್ R ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ S ಅಂಡ್ S ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರೂ S ಅಂಡ್ S ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ R ಅಂಡ್ R ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ BR ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ BR ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್, ಇವೆರಡು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶೋಮರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 50% R ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 50% ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, R ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 50% S ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತದನೋ ಅಥವಾ ಅದು ಮಿಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದನೋ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಂದ್ಸತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ NT ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ರಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ NT ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, CAR, ಕಾರ್ ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ NT ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ NT ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್
PAM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ರೋಮೀನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೋಮೀನ್, ಈ ಕಡೆಗೊಂದು ಬ್ರೋಮೀನ್ ಆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೀನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಕಿಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲೈಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಏನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲೈಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಲೈಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು NBS, ಎನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಸಕ್ಸಿನಿಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NBS ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಸಕ್ಸಿನಿಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಸಕ್ಸಿನಿಮೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that allylic halogenation. It does what? Allylic halogenation. ಅದು ಕೂಡ allylic halogenation ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬ್ರೋಮೀನ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಕೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೋಮೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಲೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ವೆರಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. NBS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಸಕ್ಸಿನಿಮೈಡ್, ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ನಾವು ಅಲೈಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಐದರ್ ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಐದರ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. 50% ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ 50% ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದರೊಳಗಡೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ಎರಡು ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಟ್, ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ನಾನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, POS. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದನೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ CSM ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನಿಗೆ ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, CSM. You can remember it like Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes. And one more is
ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ CAR. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗಡೆನು ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, racemic mixture, that is TSR. what we can write over here, it is TSR. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, TAM. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಪೋ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಂಟಿ ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ರೆಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ತದನ ಅಥವಾ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದನ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೀಲ್ಸ್-ಹೆಲ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೀಲ್ಸ್-ಹೆಲ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ